अस्सलाम वालेकुम बहनों बेटियों, जिथे भी रहो खुश रहो। अल्लाह ताला सबको सब नूं अपने हिफ्ज़ो मान च रखे। अज मौसम मुल्तान दा ठंडा वा काफ़ी। अज घर वाले की फरमाइश आई है कि ना कोई सर्दी की सगात बना के खिलाओ। अज मैं हलवा पकाउनी आ। ਇਹ ਹਲਵੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। सर्दियों के चटपटे चस्के, 1 कप सूजी ते 1.5 कप पानी, 1 कप चीनी का, 2-3 सफेद इलायचियाँ। यह चास पकन वास्ते रख दी है मैं। चास नूं बॉयल होंदा जाती सूजी भुन लेनी। 1 कप सूजी, 1 कप सूजी नूं हल्की हल्की आंच ते भुन लेना। मैं भुनना भी दस दी तुहानूं। आयल उन्ना पाउणा जिन्ना मुनासिब होवे। सूजी ज़रा मैश हो जाए बस आयल दे विच, ज़्यादा आयल नहीं पाउणा। आयल पा लो घी पा लो, अपनी अपनी मर्जी है। यह हुण मैं भुनण वास्ते शुरू कर दिता वा। बस हल्की अग ते भुनना इहनूं, ज़्यादा अग नहीं खोलनी। इस तरह आयल इन्ना काफ़ी है। इदा हाँ जी, यह चास बन रही है। चाशनी जिन्हों कहते हैं, उन्होंने चाशनी भी कह देंगे, चास भी कह देंगे। ज़्यादा पकाउनी नहीं गी, बस 1-2 बॉयल आ जान। हाँ जी, यह सूजी मैं भुन रही हूँ। सूजी जब तक लाइट ब्राउन ना होवे उद तक इन भुनते रहना। फिर उन्नी देर च उधर चास भी तैयार हो जूगी। यह खा के देखियो, रेसिपी बना के देखियो, बड़ी मज़े की है। सर्दियों के चटपटे जैके, चटपटियाँ चीज़ां। सर्दियों में मिठी चीज़ खाने बड़ा दिल करता हुंदा। सूजी भुनन के दौरान बस चमचा रोकना नहीं गा कि सूजी नीचे ना लगे। ऐसा ऐसा बस हिलाते रहना सूजी नूं। थोड़ी जी ब्राउन होना शुरू हो गई है। इस तो इन होर जरा थोड़ी जी ब्राउन कर लो, फिर कच्चापन जिहड़ा हुंदा ना खत्म हो जाए। सूजी नालों चीनी जरा थोड़ी जी कम पाउणी है, क्योंकि मेवे खंजूरां किशमिश इहदे विच हुंदा वा मिठा, क्योंकि वैसे चीनी फिर जरा कम पा लो। सूजी मेरी तैयार हो गई है। हुण इहदी अग जरा बंद कर देनी, थल्ले हल्की कर देनी बिल्कुल ही। हुण थोड़ी थोड़ी करके पानी है, अपने हाथ। हाँ जी, यह चाशनी पा दी है। हुण इहदे विच ओह मेवे पाउणे आ जिहड़े ना ज़्यादा गिले नहीं गए। ड्राई फ्रूट पा दो, यह ड्राई फ्रूट पा दो विच। यह चारों मगज़ पा दो, फिर यह किशमिश पा दो, फिर पिसिया खोपरा पा दो। यह मेवा पा के हल्का हल्का भुनना वा इनू कि नमी खत्म हो जाए अंदर। फिर बाद खंजूरां पाउणियां। मैं हुण तुहानूं बोर नहीं करदी। हुण मैं तुहानूं जल्दी जल्दी इहनूं बना के रेसिपी नूं तैयार करके दिखाउणी है। मेवे पाते जो अद्धा क भुज जाना उदों खंजूरां पाउणियां, क्योंकि खंजूरां ज़्यादा मिठियां होंदियां ना, लेस छड्ड दिंदियां। जो पहले ही इहनूं चास दे नाल ही पा दो। ये कम से कम इहनूं 15-20 मिनट भुनना वा कि हल्की अग ते इस तरह भुनते रहो। ये बेशक 10 दिन फ्रिज च रख लो, ये खराब नहीं होना, इस तरह का ही रहना। ना इसदा जायका चेंज होना, ना इसदा कलर चेंज होना। वैसे ज़्यादा तो ज़्यादा लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करिया करो,
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚਮਚਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੀ ਚਮਚਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਦ। ਕਦੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਸਾਲਣ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਮੇਵੇ ਪਾ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੇਵੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਖੰਜੂਰ ਆ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਖੰਜੂਰ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਸੂਜੀ ਭੁੱਜ ਜਾਣੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਖੰਜੂਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 15-20 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਛੱਡੋ, 10 ਦਿਨ ਰੱਖ ਛੱਡੋ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। 1 ਕੱਪ ਸੂਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਘੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਘੇ ਪਾ ਲਓ, ਆਇਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਆਇਲ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਲਵਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰਾ ਹਲਵਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੇਵੇ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਸ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੰਨਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਭੁੰਨਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਚਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਚਾ ਹਿਲਾਓ, ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹਲਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸੂਜੀ। ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀਸਿਆ ਖੋਪਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਸਿਆ ਖੋਪਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਿਆ ਖੋਪਰਾ ਨਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਗਰਮ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੀਸਿਆ ਖੋਪਰਾ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੀਸਿਆ ਖੋਪਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਵੀ ਪਾਈ ਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਾਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ। 4 ਮਗਜ਼ ਪਾਏ ਆ। 4 ਮਗਜ਼ ਹਕੀਮ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, 4 ਮਗਜ਼ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਪਾਓ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੰਜੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗੇ, ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ।